Assalamu alaikum, dear students of class 8. Welcome to our English second paper class brought to you by Kishore Batayan and also presented by Akhtar Jahan Shumi, Assistant Teacher, Ideal School and College, Motijhil, Dhaka. Dear students, in my previous class, I discussed with you about suffix and prefix, part 1. Today, I will also discuss with you about these same topics. At first, I have to check who are joined with me, and dear students who are joined with me will share your other students, though they can participate with us and can learn from this class. Okay, dear students, if you can clearly see the screen or can't hear the sound, you can comment me, and also from where you join with me, please inform me. Nadira, Losiba, Naranganj. Okay, can you hear me? Please inform. Natur, Mehdi Hassan. Okay, dear my dear students. Okay, I'll check. I can hear. Okay, I can hear and the screen is clear. Okay, dear students, so let's start our today's topic. At first, dear students, you have to check the HW answer of the homework which I have given you in my last class. You will check the answer. Is it correct or not? The first one, at first I have to check the question, the previous slide. Okay, the first answer, golden. Look at here, the first answer, golden. The second one, formative. Is it your second one, formative? The third one, preparation. And the number D, leaders. And number E, patriotism. F, education. G, competent. H, knowledge. I, behavior. And J, interaction. Dear students, I want to see the question. Want to see the homework? Okay, student life is the golden season and of life. This is a formative period of life. This is the time for preparation of future life. Students are the leaders. Though I use here S, leaders of the country. If you can't know the meaning, you can ask me. Bhola, A.M. Galib. Okay, thank you, dear. They should have patriotism, deshprem. They should achieve quality education. আমরা শুধু পড়লেই তো হবে না, আমাদেরকে অবশ্যই কোয়ালিটি গুণসম্পন্ন এডুকেশনটা আমাদের প্রয়োজন, and build themselves as competent, এবং যোগ্য করে আমাদের নিজেদের তুলতে হবে সিটিজেন, যোগ্য নাগরিক হিসেবে। They should gain knowledge and learn the art of behavior. আমরা যেভাবে পড়াশোনা জ্ঞান অর্জন করব, সাথে সাথে কি করতে হবে, আমাদের আচরণেরও চেঞ্জ আসতে হবে, তাই না? শুধু পড়াশোনা করলেই হবে, আমাদের সবার সাথে সাথে আমাদের আচরণেরও চেঞ্জ দরকার, তাহলেই আমাদের প্রপার এডুকেশন ঠিক হবে। Okay, yeah, that means all are correct. Okay, dear. Okay, then the last one, an interaction before others. What is interaction? একজনের সাথে মিথস্ক্রিয়া বলে বাংলায়, অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, সেটা আমাদের কি করতে হবে, জানতে হবে। আমরা অন্যের সাথে কিভাবে বিহেভ করব সেটাও আমাদের জানতে হবে। So now we go to the today's topic. Okay, dear. Formal education
What is number 2? Formative, dear. This is a formative period. Formative, গঠনমূলক সময়. Nadira Losiba, the answer will be formative period of life. Okay. Formative period term better. Okay, dear. Formative is most better. Okay, dear. So you have to like formative period. কারণ ওই সময়টাই আমাদের জীবনটাকে কি করি আমরা গঠন করি, স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের জীবনটাকে আমরা তৈরি করি। ওকে, টুডে আই উইল ডিসকাস সাম আদার রুলস অফ দ্য সেন্টেন্স। কিভাবে ওয়ার্ডগুলো সেন্টেন্সে কোথায় অ্যাডজেক্টিভে ইউজ হয়, কোথায় সেন্টেন্সে নাউন হয়। আমরা ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস I told you about noun. Today I discuss with you about adjective. Look at here, the first one. You should be competent in communicating with others. আমরা যখন অন্যের সাথে কথা বলবো তাহলে আমাদের কি হতে হবে? আমরা যখন বিভিন্ন টাইপের মানুষের সাথে যখন কথা বলতে হবে, সেই কথা বলার জন্য আমাদের যোগ্যতা থাকতে হবে, তাই না? কোন লেভেলে কথা বলছি, কার সাথে কিভাবে, আমাদের কি হতে হবে? কম্পিটেন্ট হতে হবে, তাই না? এই যে দেখো কম্পিটেন্স না, দ্যাট ইজ নাউন। when am is are was were, that means be verb is the base verb. এটা দেখো be verbটা হচ্ছে base verb of the sentence, then adjective is used after verb. তখন এই be verb-এর পরে কি বসে? অ্যাডজেক্টিভ বসে। এখানে কম্পিটেন্টটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? The next one, rule number 9, adjective is used before noun. আমরা সেটা এর আগের ক্লাসেও দেখেছি, অ্যাডজেক্টিভটা কিভাবে বসে, নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসে। দেখো এখানে ফ্ল্যাট কি? ফ্ল্যাট হচ্ছে নাউন, তাহলে এটা কি ডিভাস্টেড হবে? ডিভাস্টেড হবে না। ফ্ল্যাটটা কেমন সেটা শো করছে কি? অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে এটা হবে ডিভাস্টেটিং, হ্যাঁ, ধ্বংসাত্মক, তাই না? ফ্ল্যাটটা কেমন ছিল? অনেক ধ্বংসাত্মক একটা flood ছিল। তো there often occurs devastating flood in our country. Okay dear, now we go to the next slide. Between article and noun. Article কোনটা? আমি এর আগে এই article and noun, the word will be adjective. দেখো এখানে আছে a article আর noise, noise sound, সেটা হচ্ছে কি? নাউন। তাহলে এই নয়েজের পর এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে নাউন, তাহলে এই আর্টিকেল এন্ড এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে নাউন, তার মাঝখানে কেমন এনভায়রনমেন্টটা কি ধরনের সেটা কে শো করবে আমাদেরকে? অ্যাডজেক্টিভ। এনভায়রনমেন্টটা নাউন, পরিবেশটা হচ্ছে নাউন, এবং আর্টিকেল তার মাঝখানে এনভায়রনমেন্টটা আমাদের কেমন সেটা শো করছে আমাদেরকে আর্টিকেল। তাহলে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে নয়েজটা আসলে শো করছে নাউনকে, তাহলে এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে noisy. কি হবে आंसर? noisy environment. Then before them, খেয়াল করো, before them, then এর আগে, then এটা হচ্ছে comparative form of adjective is used. Before them, আমরা আগেও যে আমরা জানি ডিগ্রিতে আমরা পড়েছিলাম, then এর আগে আমাদের কি হয়? comparative form বসে, তাই না? আমরা comparative ডিগ্রিতে আমরা পড়েছি then এর আগে কম্পারেটিভ ফর্মটা বসে অ্যাডজেক্টিভের, তাহলে এটা কি হবে? নয়েজিয়ার। নয়েজ দেওয়া আছে, এটা হবে নয়েজিয়ার। ওকে, পলি সাহা ফ্রম কুষ্টিয়া। ওকে ডিয়ার, রুল নাম্বার 12, অ্যাডজেক্টিভ ইজ ইউজড আফটার অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্বের পরে কি বসে? অ্যাডজেক্টিভ। দেখো ভেরিটা কি, এখানে ভেরি কি শো করছে? ভেরিতে শো করছে অ্যাডভার্ব, তাহলে এরপর আমরা কি বসাবো? adjective. তাহলে sound pollution is very harmful. Very harmful. এটা হচ্ছে adjective. Now we go to the next slide dear. একটু রুল পড়িয়েছি, তাহলে আমরা জেনেছি কিভাবে সেন্টেন্সে কোথায় নাউনটা বসে এবং কোথায় অ্যাডজেক্টিভ বসে। তাহলে চলো একটু প্র্যাকটিস করি। দেখো তাহলে দেখি কে আগে আনসার করতে পারে। Who can write first? Okay dear, আমরা তো রুলগুলো আগের ক্লাসেও দেখেছিলাম এবং সাফিক্স
কোনটা, প্রেফিক্স কোনটা, যারা আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারোনি তাদের জন্য আবার একটু বলছি। প্রেফিক্সটা এফিক্স মানে হচ্ছে কোনো কিছু অ্যাড করা, টু অ্যাড, যুক্ত করা। আর এফিক্সটা দু ধরনের, প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স। প্রিফিক্সটা হচ্ছে ওয়ার্ডের প্রথমে যে লেটারগুলো বসে নতুন আরেকটা ওয়ার্ড তৈরি করে, সেটাই হচ্ছে প্রেফিক্স। এবং সাফিক্সটা হচ্ছে ওয়ার্ডের পেছনে বসে, ঠিক আছে? এখন আর আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড দেখিয়েছি কীভাবে সাফিক্স তৈরি হয়, কীভাবে প্রেফিক্স তৈরি হয়ে ভার্ব হচ্ছে, নাউন হচ্ছে, অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে, অ্যাডভার্ব হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রিপোজিশন, কনজাংশন আর ইন্টারজেকশন, এদের সাফিক্স প্রেফিক্স হয় না। তাহলে এখন এক্সারসাইজ 1টা কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে? ও অনেকে আনসার করে ফেলছো। দ্য ফার্স্ট ওয়ান হারমোনিয়াস, ওকে মোহাইমিনুল রাফসান, নীলাঞ্জনা সাহা, ওকে ডিয়ার। দ্য সেকেন্ড ওয়ান তোমরা লিখো, কি আগে লিখতে পারো আমি দেখি। The true aim of education is the harmonious development of body, mind and soul. তাহলে কি সত্যিকার পড়াশোনার আসল অর্থটা কি? সত্যিকার অর্থটা হচ্ছে কি, আমাদের একটা সিস্টেম থাকবে, একটা সুরেলা ডেভেলপমেন্ট হবে, একটা পজিটিভ, একটা সুন্দর ডেভেলপমেন্ট থাকবে, যেটা আমাদের শরীরের, মনের এবং আত্মার একটা মিল থাকবে, তাই না? সব কিছুর একটা সুন্দর হারমোনি থাকতে হবে, হারমোনিয়াস ডেভেলপমেন্ট। বাট ড্যাশ নলেজ ইজ সাফিসিয়েন্ট ইন দিস রিগার্ড। শুধুমাত্র কি বই খাতা পড়লে সেটা হবে? এই যে লিখেছে অসীম মণ্ডল, বুকিশ, ওকে। সুলতানা নাহার, ইনসাফিসিয়েন্ট, ওকে ডিয়ার, দিস ইজ কারেক্ট। নার্গিস রহমান, জেসিয়া ফাতেমা, ওকে। গালিব, নেটওয়ার্ক প্রবলেম, ওকে। সিজ সাফিসিয়েন্টলি, পলি সাহা, দ্যাট ইজ I will check. Bookish knowledge is insufficient in this regard. শুধুমাত্র বইয়ের পড়াটাই সাফিসিয়েন্ট না, তার মানে ইনসাফিসিয়েন্ট, ওকে। কারেক্টিভ, বুকিশ, স্কাইলাইট, স্কাই, বুকিশ in this regard. Without co-curricular activities, the full blooming of body, mind and soul is কি হবে? What will be the answer? What will be the answer? Co-curricular, okay. Co-curricular spellingটা ঠিক করে নিও। নার্গিস রহমান, insufficient, okay. Impossible, মোহাইমিনুল রাফসান, okay dear, thank you. Impossible, full blooming। কারণ শুধুমাত্র যে বইয়ের পড়াটা দিয়ে আমরা ওভারকাম করতে পারবো না, আমাদের কি করতে হবে? এই বইয়ের পড়ার সাথে সাথে আরও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। হোয়াট ইজ কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস? যে আমরা কেউ কবিতা আবৃত্তি করছি, নাচ গান করছি, বিভিন্ন স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করছি। এই যে পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা অনেক কিছু, যে কেউ স্কাউট করছে, স্কাউটে আমাদের অনেক কিছু শেখায়, বিএনসিসি করছে, গার্লস গাইড করছে, এই ধরনের আমাদের বিভিন্ন কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে আমরা এখন স্টুডেন্টরা বিভিন্নভাবে পার্টিসিপেট করি, ওকে ডিয়ার। এটা আমাদের জন্য খুবই নেসেসারি for the full blooming of our body, mind and soul is impossible, okay, without co-curricular activities. Co-curricular, দেখো যারা co-curricular স্পেলিংটা ভুল করেছো, পরের লাইনে কিন্তু লেখা আছে। অ্যাক্টিভিটিস ইনক্লুড কি হয়? ডিবেট, কি থাকে যে আমরা ডিবেটিং করি। তারপর আর কি পাবলিকেশন অফ ম্যাগাজিন, অনেক স্কুলগুলোতে প্রতি বছরই কিন্তু অ্যানুয়াল ম্যাগাজিন পাবলিশড হয়, বিশেষ করে বড় বড় স্কুলগুলোতে। আবার কিছু কিছু স্কুল আছে যারা 2-3 বছর হয়তো পাবলিকেশনটা করে। এগুলোতে তোমাদের মতো স্টুডেন্টরা নিজেরা বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখো, গদ্য লিখো, তোমাদের নানা ভ্রমণ কাহিনী লিখো। তো এগুলাতে তোমাদের এগুলো হচ্ছে আমাদের কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, ওকে। একটু আগে এক্সপ্লেন করেছি কালচারাল, ওকে, থ্যাংক ইউ। রাজবাড়ি থেকে বেলাল, নাদিরা লসিবা, পাবলিকেশন, ওকে। দে আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ফর দ্য ফুল, এটা কে লিখেছো? ফুল কালচারাল ফ্লাওয়ারিশমেন্ট অফ দ্য চ্যালেঞ্জ অফ দ্য স্টুডেন্টস, ওকে। They are part and parcel for the full flourishment of the challenge of the students. They also teach students কি শেখায় co-curricular activity, আমাদেরকে পুরোপুরি তৈরি করে co-curricular activity। Beside the bookish knowledge এর সাথে যে co-curricular activity আমাদেরকে পুরোপুরি করে ফুল ফ্লাওয়ারিশ করে ফেলে, পুরোপুরি করে আমাদেরকে
তৈরি করে দেয়। দে অলসো টিচ স্টুডেন্টস মডেস্টি, ডিলিজেন্স। কি করে আমাদেরকে? আমাদেরকে বিনয়ী করে, আমাদেরকে অধ্যবসায়ী করে। অ্যান্ড আর কি করে? আর কি করে ডিয়ার? দেখি কে লিখতে পারছো? এটা আনসারগুলো এবার কারেক্ট করো। ম্যাম 9 নংটা দেখা যায় না। আচ্ছা 9 নংটা কোনটা? এই যে ডিলিজেন্স, ডিলিজেন্ট। ওকে ডিয়ার, নাও উই চেক দ্য আনসার। ফ্লাওয়ারিশমেন্ট আব্দুর রহমান, ইশরাত জাহান, ফ্লাওয়ারিশিং, ফুল ফ্লাওয়ারিশমেন্ট অনেকে লিখেছো, ফ্লাওয়ারিস্ট অনেকে লিখেছো। হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? ফুল ফ্লাওয়ারিশিং। ওকে, diligence ম্যাম, diligence, politeness, এই যে diligence স্পেলিং, এই যে politeness, politeful হয় না বাবা, politeness। ওকে, politeness। ওকে, পলি সাহা, politeness। তাহলে আমাদের ফ্লাওয়ারিশিং, ভেরি গুড ইভাক্টার। তাহলে দেখো আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আনসার দিতে পেরেছিলাম। একটা দুটো একটু প্রবলেম হয়েছে, যে ফ্লাওয়ারিশমেন্ট লিখেছো অনেকে, একটা দুটো প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগই তোমরা পেরেছো। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার। সো নাও উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা অনেকে খুব ভালো, ম্যাক্সিমাম ভালো আনসার দিয়েছো। ওকে, নাও উই ডিসকাস দ্য অ্যাডভার্ব, অ্যাবাউট অ্যাডভার্ব। কোথায় অ্যাডভার্বটা বসে? অ্যাডভার্ব কিন্তু খুবই সোজা। আমরা ছোটোবেলায় কীভাবে শিখতাম জানো? ওয়ার্ডের পরে এলওয়াই থাকলে মনে করতাম সেটা অ্যাডভার্ব। তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের পরে এলওয়াইটাই, এলওয়াই যুক্ত অ্যাডভার্বে এলওয়াই যুক্ত থাকে, তবে সবসময়ই না, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। ওকে ডিয়ার, অ্যাডভার্ব ইজ ইউজ বিটুইন সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব। ঠিক আছে, অ্যাডভার্বটা সাবজেক্ট এবং ভার্ব। অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করে? অ্যাডজেক্টিভকে করে, ভার্বকে মডিফাই করে। আমরা জানি নাউন এবং প্রোনাউনকে যেটা মডিফাই করে, দ্যাট মিনস নাউন প্রোনাউনটা কী ধরনের, কেমন, কী টাইপের, সেটা যে ইন্ডিকেট করে যে ওয়ার্ড, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ। আর অ্যাডভার্বটা ভার্বকে মডিফাই করে এবং অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে, মানে অন্য অ্যাডভার্বকেও সে মডিফাই করে। ওকে দেখো, হি গ্লেড অ্যাকসেপ্টেড মাই প্রপোজাল। তাহলে কিভাবে আমার প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে? এটা কে? তার মানে ভার্বকে মডিফাই করছি। সো দ্য আনসার উইল বি অ্যাডভার্ব। এবং আমরা অ্যাডভার্বে জানি গ্ল্যাডলি, গ্ল্যাডলি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? নাও রুল নাম্বার 4, অ্যাডভার্ব ইজ জেনারেলি ইউজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। হ্যাঁ, আমরা প্রায়ই দেখি সেন্টেন্সের শেষেই সাধারণত অ্যাডভার্বটা। আই এম হ্যাপি সরকার ফ্রম খুলনা। ওকে, ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। এভরি পার্সন লার্নস মাদার টাং ন্যাচারালি। আমরা মায়ের ভাষাটা কীভাবে শিখি? কেউ কি আমাদের শিখিয়ে দেয়? আর যখন আমরা যে কোনো বেবি যেই এনভায়রনমেন্টে সে বর্ন হয় অ্যান্ড ব্রট আপ হয়, তখন সে ওই পরিবেশে তার ল্যাঙ্গুয়েজটা সে অটোমেটিক্যালি এবং ন্যাচারালি সে সেটা শিখে। এটার জন্য আমাদের ট্রেনিং প্রয়োজন হয় না। এভরি পার্সন লার্নস মাদার টাং, তার নিজের মাতৃভাষাটা সে কীভাবে শিখে? ন্যাচারালি। বা স্পেলিংটা দেখো, দ্যাট ইজ অ্যাডভার্ব। ওকে, অ্যাডভার্ব ইজ ইউজড বিটুইন ভার্ব অ্যান্ড অ্যাডজেক্টিভ। আমরা আরেকটা জিনিস পাই কি? ভার্ব, এই যে দেখো বিটুইন ভার্ব এবং ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে এলোমেলোটা, ভার্বটা হচ্ছে ডিসঅর্ডার, সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এই ভার্ব এবং অ্যাডজেক্টিভের মাঝখানে আমরা কেমন, ডিসঅর্ডারটা কেমন, এলোমেলো জিনিসটা কেমন, ডিসঅর্ডারটা কেমন ছিল? কমপ্লিটলি। তাহলে আমি একটু আগেই বলেছিলাম অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে এবং অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে। তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কি? কমপ্লিটলি, completely. Okay dear, now we go to the next slide. Okay, আজকে আমি একটু ভয়ে ছিলাম, কারণ ঢাকায় অনেক বৃষ্টি হওয়াতে নেট কি ঠিকভাবে পাবো কি না, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন পর্যন্ত নেট ভালো পাচ্ছি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ভার্ব ইজ ইউজড আফটার টু বি ভার্ব। দেখো ভার্ব, এখন আমরা এতক্ষণ আমরা কি বললাম? অ্যাডভার্বের কথা বলেছি। তাহলে এবার একটু শুনি আমরা ভার্বটা কীভাবে বলছি। ভার্বটা কিন্তু অনেক সোজা, তাই না? তোমরাও পারো কিন্তু ভার্বটা, তাও আবার একটু বলছি। ভার্ব ইজ ইউজড আফটার টু বি ভার্ব। দেখো টু বি ভার্বের পরে কী ধরনের ভার্ব হয়? ভার্বের পিপি ফর্মটা হয়। তার মানে কি? ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম, দ্যাট মিনস ভার্ব 3টা বসে। বি ভার্বের পরে আমরা কি বসাই? ভার্ব 3, দ্যাট মিনস
পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ভার্ব বসান। ইজ ট্রিটেড, বি ভার্বের পরে বসলো ভার্ব ট্রি, ট্রিটেড। পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ ট্রিট ইজ ট্রিটেড। ভার্ব ইজ ইউজড আফটার মডেল অক্সিলারি, ক্যানের পরেও কি বসছে, ভার্ব বসছে। উই ক্যান, ক্যান মডেল অক্সিলারি, তারপরে বসছে বেস ভার্ব, মূল ভার্বটা বসে, এটা মডেল অক্সিলারি যখন হয় ক্যান। তখন আমাদের অ্যাভয়েডেবল কি, এর ভার্বটা হচ্ছে সরি এটা অ্যাভয়েডেবলটা ছিল নাউন, এখানে হবে ভার্ব, মিস্টেক হয়েছে, দ্যাট ইজ ইট উইল বি ভার্ব, এটা নাউন হবে না, এটা ভার্ব হবে। উই ক্যান অ্যাভয়েড আননেসেসারি ডিজিজ, এটা লেখার সময় আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, এটা হবে ভার্ব, অ্যাভয়েড হচ্ছে ভার্ব। রুল 18, ভার্ব ইজ ইউজড আফটার সাবজেক্ট, ভার্বটা কোথায় বসে, আফটার সাবজেক্ট। সাবজেক্টের পরে আমরা তো কমন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা হচ্ছে একদম কমন। লার্নিং ডিফার্স, এখানে লার্নিংটা কি, নাউন, সাবজেক্ট। লার্নিং ডিফার্স ফ্রম অ্যাকুইজিশন ইন মেনি ওয়েজ, আমরা অ্যাকুইজিশন ইন অনেকভাবে আমরা শিখতে পারি, তাই না? এটা আমাদের শেখাটারও একটা পার্থক্য তৈরি হয়। সো নাও উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। হিয়ার ইজ এ মিস্টেক, ইট উইল বি ভার্ব, অ্যাভয়েড ভার্ব। হ্যাঁ, আই ট্রাই টু চেঞ্জ ইট, দিস ইজ ভার্ব, কারণ স্লাইডটা থেকে যায় এবং তোমরা হয়তো পরবর্তীতে ভুলটা থেকে যাবে, দ্যাট ইজ ভার্ব, অ্যাভয়েড হচ্ছে ভার্ব। নাও উই অ্যাগেন প্র্যাকটিস। I am from basement in army. Okay, thank you Jahangir Alom, Meher Sultana, Tariqul Islam, you are welcome dear. Okay, now we go to the next slide. এখন একটু আমরা তো এর আগেও সাফিক্স কিভাবে নতুন ওয়ার্ড তৈরি করি সেটা দেখেছি। আজকে আরেকটু নতুন কিছু, হয়তো ওগুলো আমার টুকটাক কিছু মনে পড়েছিল, এটা আবার অ্যাড করলাম। এইজ, দেখো এইজ থেকে আমরা শর্ট, শর্টটা কি, শর্টটা ভার্ব, শর্ট কি, শর্ট যে একটা ছোট, সরি এটা হচ্ছে নাউন, শর্ট, শর্টের সাথে এইজ যোগ করে আবার হয়ে গেল আরেকটা কি হয়ে গেল, আরেকটা নাউন, একটা নাউন তৈরি করলো, শর্টেজ। হ্যাঁ, ওটা একটা আবার অ্যাসিস্ট অর্থ, এটা অ্যাসিস্টের সাথে, অ্যাসিস্ট অর্থ কাউকে হেল্প করা, এটা হচ্ছে ভার্ব। অ্যাসিস্টের সাথে অ্যান্ড যোগ করে কি হয়ে গেল, অ্যাসিস্টেড ডাউন হয়ে গেল। শর্ট দিয়ে আসলে অ্যাডজেক্টিভটা ইয়া করছে যে বেশি, দ্য বয় ইজ শর্ট, কেমন সেটা শর্ট, এটা অ্যাডজেক্টিভ শো করছে, অ্যাডজেক্টিভের সাথে এইচ যোগ করে হয়ে গেল নাউন, ভার্বের সাথে অ্যান্ড যোগ করে অ্যান্ড যোগ করে হয়ে গেল নাউন। ইউজ ব্যবহার, এটার সাথে ইউজ ব্যবহার, এটার সাথে কি হয়ে গেল, ফুল যোগ করে হয়ে গেল ইউজফুল, উপকারী, দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ তৈরি হয়ে গেল। হার্ম, হার্ম অর্থ ক্ষতি, তার সাথে লেস যোগ করে হার্মলেস, ক্ষতি নাই। এই হার্মলেসটা আমরা কোথায় শিখেছিলাম, আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে একটা এক্সারসাইজে হার্মলেস ছিল, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাডজেক্টিভ। বিউটি, বিউটির সাথে IFY দিয়ে কি হয়ে গেল, বিউটিফাই, বিউটি কি সুন্দর, সেটার সাথে IFY যোগ হয়ে কি হয়ে গেল, ভার্ব হয়ে গেল বিউটিফাই। ওকে, নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, I go to the next slide. দেখো এখানে আমি একটু প্রেফিক্সটা একটু তোমার সাথে ডিসকাস করতে যাচ্ছি। দেখো এ ওয়ার্ডের আগে, স্লিপ ওয়ার্ডটার আগে এ যোগ হলো, শুধুমাত্র এ যোগ হয়ে কিন্তু স্লিপ মানে ঘুম অর্থ কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল, জাস্ট একটা এটা কি ইন্ডিকেট করছে, ইন অন, দ্যাট মিনস এ স্লিপ মানে ঘুমন্ত অবস্থায়, ঘুমের মধ্যে, তাই না? ইন অর্থ কি ভেতরে, মধ্যে, তাই বুঝাই আমরা ভেতরে, তাহলে কি ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, এ দিয়ে তাহলে আমাদের কি ইন্ডিকেট করছে, ইন অন। এশোর, এশোর কি উপকূল বুঝায় না, এই এ দিয়ে অন ইন্ডিকেট করছে, তাহলে স্লিপ এশোর, বোঝা যাচ্ছে? এরপরে দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, বাই, বাই দিয়ে আমাদের কি বোঝাচ্ছে, দুটো, বিআই, বাই দিয়ে আমাদের বোঝাচ্ছে দুটো, দুই। দেখো সাইকেলের আগে বাই যখন ইউজ করি তখন আমরা হয় বাইসাইকেল, তাই না? তোমরা সবাই চেনো বাইসাইকেল, দু চাকার সাইকেল যেটা, সেটা হচ্ছে বাইসাইকেল, সাইকেলের আগে বাই। ছোট ছোট সাইকেলগুলোতে আবার 3টা চাকাও থাকে। তারপর দেখো বাচ্চাদের, তারপর দেখো বাইলিঙ্গুয়াল, বাইলিঙ্গুয়াল, বাইলিঙ্গুয়াল অর্থ কি,
দেখি কে পারো? দুটো ভাষায় কথা বলে, তাই না? দুটো ভাষা জানে। ওকে, বাই। তারপর দেখো, দেখি হু ক্যান আনসার মি। এক্স, এক্স দিয়ে কি বুঝাই? ফরমাল অথবা আউট। এক্স দিয়ে আমরা বুঝাই আউট অফ, সরি এই অফটা আসবে এখানে। এক্স দিয়ে আমরা বুঝাই ফরমাল অর আউট অফ। অফটা আমার এখানে হবে এক্স মানে প্রিভিয়াস, তাই না? এক্স মানে প্রিভিয়াস, যেমন এক্স স্টুডেন্ট, এক্স টিচার, এরকম আমরা অনেক সময় ইউজ করি। এক্স প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে প্রিভিয়াসলি ছিল, আউট অফ। ওকে, দ্যাটস রাইট, ফরমাল আউট অফ। এখানে দেখো একটা ওয়ার্ড হচ্ছে এক্সট্রাক্ট, এক্স স্টুডেন্ট, হ্যাঁ। দেন রি, রি দিয়ে বুঝায় আবার, রি দিয়ে আবার, যেমন আমরা অনেক কিছু রিপিট করি, তাই না? রিপিট করি, রিরাইট করি। একটা জিনিস লেখার পরে আবারও হয়তো লিখি, আবারও হয়তো সেটাকে আমরা রিকভার করি, কোনো কিছু একবার করার পরে সেটাকে আবার রিপিট করি, একটা বলার পর আবার বলি। রি দিয়ে কি বোঝায়? পুনরায় করা। ওকে, ইমরাজ জি এম, আই এম পিকি ম্যাম, লেট মি সে সামথিং। আকাশ সাহা, আকাশ সাহা, ইশরাত জাহান, ওকে, নাদিরা লসিবা। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, সেমি, সেমি তোমরা ওয়ার্ডটার সাথে সবাই পরিচিত। দ্যাট মিনস সেমি দিয়ে কি বুঝায়? আমরা যখন ফুটবল খেলা বা এই ধরনের খেলি, সেমিফাইনালে আমরা দেখি না, সেমিফাইনাল খেলে সেমি, দ্যাট মিনস হাফ। সেমি দিয়ে কি বুঝায়? হাফ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই গো টু দ্য নেক্সট ক্লাস। সব স্টুডেন্টদের নাম হয়তো আমার পক্ষে ট্রেস করা বা বলা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা এই জন্য মন কিন্তু খারাপ করবে না। জেসিয়া ফাতেমা, নাও অ্যাগেইন উই উইল প্র্যাকটিস অ্যানাদার এক্সারসাইজ। ওকে ডিয়ার, দোভাষিক, বাইলিঙ্গুয়াল, ওই যে লিখেছে দ্বিভাষিক। ওকে, তার মানে যারা দোভাষী হিসেবে কাজ করে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও উই অ্যাগেইন প্র্যাকটিস exercise 2. Again let's start. Who can write the answer first? Let's start. The first one, an ideal student is number 1, care about his dash. What will be the answer? একজন আদর্শ স্টুডেন্ট কি হয়? কিসের প্রতি সে কি থাকে? কেমন থাকে? ওর নিজের দায়িত্ববোধের প্রতি কেমন থাকে? সতর্ক থাকে, তাই না? দ্য ফার্স্ট ওয়ান, কেয়ারফুল, সৃষ্টি হালদার। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাদিরা, কেয়ারফুলে সিঙ্গেল এল। রেসপন্সিবিলিটি, আমরা অ্যাবাউট হিজ, আমরা যদি কেউ এখানে রেসপন্সিবিলিটি সিঙ্গেল দিই তাও হবে, কেউ যদি বলি রেসপন্সিবিলিটিস তাও হবে, দুটোই কারেক্ট। কারণ একজন আদর্শ স্টুডেন্টরা তার নিজের যে দায়িত্বগুলো থাকে সেটা প্রতি কি থাকে? কেয়ারফুল থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন ডিয়ার স্টুডেন্টস, মোহানুল রাফসান, শাকাতুলি জিপে, পলি সাহা, ফলোয়ার। ওকে, আই উইল চেক দ্য আনসার। He is a follower of great men. স্টুডেন্টদের কি আমরা সাধারণত বিখ্যাত লোকজন যারা আছে আমরা তাদের ফলোয়ার হই। Who became successful, very good. শারিয়া কবির। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাসলিমা আক্তার, প্রতিদিন ক্লাস হয় না, উইকলি একটা ক্লাস নিই ডিয়ার। স্কাইলাইট, ফলোয়ার বানান তো স্কাইলাইট, একটু ঠিক করো ডিয়ার। জেসিয়া ফাতেমা ফলো, থ্যাংক ইউ। আহসান আবিদ, থ্যাংক ইউ। নার্গিস রহমান, সাকসেসফুল। আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ারলি দেখি লাইনগুলো। ইজ এ ফলোয়ার অফ গ্রেট ম্যান হু বিকেম সাকসেসফুল ইন ওয়ার্ল্ডলি লাইফ। হি হ্যাজ অ্যাবল টু বি, কি হবে? কি লিখেছ? হি হ্যাজ অ্যাবিলিটি টু বি, কি লিখেছ? He has worldly life. Okay, thank you. Abdur Rahman, follower. Nadira Losiba,
হি হ্যাজ অ্যাবিলিটি টু বি, বিয়ের পরে কি হয় দেখি কে পারো, টু বি সাকসেসফুল, তারপরে কি হবে, কজ হি ইজ, কি হবে, হি ইজ কেয়ারফুল, রেসপন্সিবিলিটি, নীলাঞ্জনা শাহ অনেকগুলো লিখে ফেলেছো, বিকজ, ওকে ডিয়ার, মেরিটোরিয়াস, দ্য লাস্ট ওয়ান, আবিদ হাসান সে অনেক লিখে ফেলেছে, থ্যাংক ইউ ডিয়ার, আব্দুর রহমান, হ্যাপি সরকার, সাকসেসফুল, সাকসেসফুল, সাকসেসফুল অ্যাবিলিটি, বিকজ, নাদিরা লসিবা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, নো ডিয়ার, দ্যাট উইল বি ওয়ার্ল্ডলি লাইফ, পার্থিব জীবন, and he is meritorious and industrious. Now dear students, অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াস বানান, রফিকুল ইসলাম বানানটা ডিয়ার একটু ঠিক করে নিবে। আমি এখন আনসারটা মিলাই, নিশাদ রহমান থ্যাংক ইউ, মোহসেন আলী, হ্যাপি সরকার, আকাশ সাহা, ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উইল চেক দ্য আনসার। ওকে অনেকেই, সুলতানা নাহার, ওকে অনেকেই আনসার করেছো, থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। নাও উইল চেক দ্য আনসার। দ্য ফার্স্ট ওয়ান কেয়ারফুল, স্পেলিংটা অনেকে ডাবল এল দিয়েছিলে, কেয়ারফুলে একটা এল হয়। নাম্বার বি, রেসপন্সিবিলিটিও যদি কেউ লিখো তাহলেও ভুল হবে না, কারণ আর কারণ আমরা তো আসলে অ্যাকচুয়ালি সব বেশি বেটার হয় যদি তোমরা রেসপন্সিবিলিটিস লিখো, কেউ যদি লিটিও লিখো কাটার কোনো স্কোপ নাই, কারণ আমরা তো আসলে আমাদের দায়িত্ব কি আর একটা থাকে, আমাদের তো অনেকগুলো দায়িত্ব থাকে, তাই না? আমাদের সবসময় আমাদের এই জন্য রেসপন্সিবিলিটিসটাই কিন্তু বেটার আনসার। আমাদের সবসময় আমাদের নিজেদের দায়িত্ব, অনেকগুলো দায়িত্ব থাকে, সেগুলোর প্রতি আমাদের কেয়ারফুল, স্টুডেন্টদের কেয়ারফুল হওয়া উচিত। ওকে, দেন ফলোয়ার, ফলোয়ার বানানটাও কারো কারো ভুল হয়েছিল ডিয়ার স্টুডেন্ট, ফলোয়ার বানানটা একটু দেখবে, FOLLOWER, যাদের ফলোয়ার বানানটা ভুল হয়েছিল আরেকবার একটু ঠিক করে নাও ডিয়ার। তারপর ডি নাম্বারটা হয়েছে সাকসেসফুল, সাকসেসফুল বানানটা দেখো, সাকসেসফুলে অনেক সময় বানানটা ভুল হয় তোমাদের, CCESS, সাকসেস, দুটো সি থাকবে, দুটো এস থাকবে, হ্যাঁ, সাকসেসফুল। তারপরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লিখেছিল, আসলে ওয়ার্ল্ডলি লাইফ, ওয়ার্ল্ডলি অর্থ হচ্ছে পার্থিব, পার্থিব জীবন। তারপর দেখো অ্যাবিলিটি, অনেকের অ্যান্সারটা হয়েছে, আমরা বি একটা, জি নাম্বারে একটু স্লাইডটা অ্যাগেন প্লিজ, দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড দেখো, জি নাম্বারটা এই যে দেখো, টু বি, বিভাগ, বিভাগের পরে তো হবে সাকসেসফুল। আমরা একটু আগে রুল পড়েছিলাম না, রুলটা একটু মনে আছে কিনা খেয়াল করো, হি হ্যাজ অ্যাবিলিটি, তার কি আছে, অ্যাবিলিটি আছে, সামর্থ্য আছে, কি হওয়ার জন্য, সাকসেসফুল, সাকসেসফুল হওয়ার জন্য, তাই না? তার অ্যাবিলিটি আছে টু বি সাকসেসফুল, হ্যাঁ, কারণ এই জন্য, এই যে বিকজ। ওকে, উই গো টু দ্য আনসার। তাহলে আমরা একটু দেখলাম বি এর পরে কি হলো, সাকসেসফুল, কজ ছিল, কজ অর্থ কারণ, আর বিকজ অর্থ কারণ, বিকজ, হ্যাঁ। তারপরে একটা হচ্ছে মেরিটোরিয়াস, বানানটা একটু স্পেলিংটা দেখো, মেরিটোরিয়াস, তাহলে স্পেলিংটা আমরা এর আগে একটু বলেছিলাম, সিলেবেল ভাগ করে যদি তোমরা স্পেলিংগুলো পড়ো তাহলে স্পেলিং মিস্টেক হয় না। আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের অনেক ডিয়ার স্টুডেন্টসরা অনেকেই কিন্তু আনসারটা করে ফেলে, বাট আনফর্চুনেটলি দেখা যায় যে ইয়ের জায়গায় হয়তো আই ইউজ করছে, বা এ ধরনের টুকটাক কিছু প্রবলেম আমাদের স্টুডেন্টদের হয়, যার জন্য আমরা হয়তো কারেক্ট জিনিসও আমাদের ভুল হয়ে যায়, তাই না? এই একটা আই অথবা একটা ইয়ের ভুলের জন্য আমাদের, এই ছোটোখাটো ভুলের জন্য মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নাম্বারটা আমাদের মিস হয়ে যায়। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে খুব ভালো করে স্পেলিংগুলো ভালো করে পড়তে হবে। কেয়ারফুল, কেয়ারফুল, ডাইসিলেবল, রেসপন্সিবিলিটিস, অনেকগুলো সিলেবল, রেসপন্সিবিলিটিস, 6 সিলেবলস। তাহলে আমরা যদি যারা ওয়ার্ডটা বানানগুলো মনে রাখতে পারো না, তারা সিলেবেল ভেঙে ভেঙে বানানগুলো অবশ্যই লিখবে, এবং বানানগুলোকে তোমরা ভেঙে ভেঙে লিখবে। ওকে, নাদিরা লসিবা সাউন্ড হচ্ছে কলিং বেলের। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, রেসপন্সিবিলিটিস, এরপর আমরা ফলোয়ার, খেয়াল করো, ফলোয়ার, আর বানানটা WER,
সেস ফুল। তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ডলি, ওয়ার্ল্ডলি, ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ড অর্থ পৃথিবী, তার সাথে এলওয়াই যোগ হলো। তারপর অ্যাবিলিটি, অ্যাবিলিটি। তারপর হচ্ছে সাকসেসফুল, খেয়াল করো, সাকসেসফুল, সাক এস ইউ সি সা ডাবল সি সাক এস ইউ সি সাকসেস সি ই ডবল এস সেস ফুল। তারপর দেখো বি কস, সোজা মেরিটোরিয়াস, মেরিটোরিয়াস, তাহলে মনে থাকবে না না বানানগুলো। এরপর হচ্ছে লাস্ট ওয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াস, ইন্ডাস্ট্রিয়াস। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও আমাদের আজকের মতো আমরা মোটামুটি সাফিক্স প্রিফিক্স সবগুলো ডিসকাস করে ফেলেছিলাম, তাই না মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? আমি ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস and in my today's class I discussed with you all the topics. So my dear students, আজকের মতো আমাদের এই টপিকটা আমরা শেষ করতে চাচ্ছি। যদি তোমাদের আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো। এবং ডিয়ার স্টুডেন্ট, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে প্রতিদিন অল্প অল্প করে আমরা কিভাবে নতুন কিছু ওয়ার্ড বিল্ড করি সেই জিনিসটা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। যে কিভাবে আমরা প্রেফিক্সটা শিখবো, কিভাবে নতুন নতুন ওয়ার্ড তৈরি করব। তুমি যদি প্রতিদিন অন্তত একটা পেজ করেও যদি পড়ো তাহলে তুমি দেখবে প্রতিদিন তুমি কিছু নতুন ওয়ার্ড শিখবে এবং সাথে অর্থটা কিন্তু খেয়াল করে পড়বে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, অর্থটাও পড়বে এবং ওটাকে নাউন না অ্যাডজেক্টিভ সেটা একটু পড়বে। ঠিক আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ আবারও একটা নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো এবং আমি আশা করি আমার স্টুডেন্টরা, তোমরা যারা আজকে অ্যাটেন্ড ছিলা তারা তোমাদের বন্ধুদেরকে ইনফর্ম করবা, তারাও যেন পার্টিসিপেট করে। এবং আমার স্টুডেন্টদের আজকের পার্টিসিপেশন আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছি। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টে সেফ অ্যান্ড সিকিউর। আল্লাহ হাফিজ।